Greetings to all of you. So in the lecture la நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படினா Markov discrete parameter Markov chain la type 2 problems பார்க்க போறோம். So last lecture la type 1 la ஒரு 5 6 problems solve பண்ணிருந்தோம். Type 1 is finding steady state distribution. Finding steady state distribution pi கண்டுபிடிக்கிறோம். Type 2 பாத்தீங்கன்னா finding state probability distribution. Finding state probability distribution அதுதான் type 2 அப்படினு சொல்றோம். அது வந்து p power n அப்படி denote பண்ணலாம் by using initial distribution. Initial distribution னா p naught, okay, p power 0. okay, first அதுக்கான definition பார்க்கலாம், then அதுக்கு என்ன result யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படினு சொல்லிட்டோம், we will see. okay, so state probability distribution எப்படி define பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. so if the probability process is in state ai அப்படினா அதோட probability distribution pi of power n. n வந்து nth step denote பண்ணும். I is the place value of the row vector. row vector ல 1 ன்னு கொடுத்தாங்கன்னா first value, 2 ன்னு கொடுத்தாங்கன்னா second value, 3 ன்னு கொடுத்தாங்கன்னா third value. okay, 3/3 அப்படினா p1 p2 p3 இருக்கும். 2/2 matrixனா p1 p2 தான் இருக்கும். power denotes, பவருக்கு நமக்கு ரிசல்ட் இருக்கு, நம்ம பார்க்கலாம் எத்தனை டைம் மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் வித் இந்த இனிஷியல் distribution கூட அப்படினு சொல்லிட்டு இதுக்கு நம்ம என்ன ரிசல்ட் யூஸ் பண்ண போறோம்னா இந்த தியரம் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். so this is the formula for finding nth step probability distribution. suppose எனக்கு வந்து நான் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும், p power 1 ன்னு ஸ்டார்ட் பண்றேனே. so I will start with p power 1 அப்படினா this is nothing but p power 0 into p. p power 2 வேணும் அப்படினா என்ன பண்ணனும் தெரியுங்களா, p power 1 கண்டுபிடிச்சிட்டோம், இதான் p power 1 into p பண்ணனும். okay, so அப்ப p power 3 வேணும் அப்படினா so this is probability distribution. p power 3 வேணும்னா p power 2 into p. this p is the transition probability matrix. this p denotes tpm. p dot denotes initial probability distribution. p power 1 2 3 அப்படின்றது nth step probability distributions. இந்த மாதிரி p power 5 வேணும் அப்படினா நமக்கு அப்ப என்ன வரணும், p power 5 is nothing but p power 4 into p. இதான் நம்மளோட ஃபார்முலா. ஓகேங்களா, இத வச்சு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாப்போமா. finding nth step probability distribution using initial distribution அதோட ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போறோம். சோ இதான் நமக்கான ஃபார்முலா. okay, this is the formula. so we will start with one example. so type 2 ல என்ன ப்ராப்ளம் பாருங்க. first ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்டான ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிறேன். if the initial state distribution of the Markov chain is given. so I will start with the solution. so p naught கொடுத்திருக்காங்க, given that p naught equal to 5/6 1/6 row vector. இதுல வந்து p1 of 0 ஓட வேல்யூ தான் என்னது 5/6. 1 denotes the first place, okay, and then p2 of 0 is 1/6, அதான் அதோட வேல்யூ. ஓகேங்களா, so tpm கொடுத்திருக்காங்க, given that the tpm is p equal to 0 1 1/2 1/2. what problem கொடுத்தாங்கன்னா இந்த tpm we have to frame the tpm according to the given statement. tpm னா எப்படி இருக்கணும், each row vector ஓட sum வந்து 1 ஆ இருக்கணும். இங்க பாருங்க 0 + 1 1 1/2 + 1/2 1 கரெக்ட்டா இருக்கு, tpm இருக்கு. நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும், what we have to find அப்படினு பாத்தீங்கன்னா find the probability distribution. எத்தனையாவது ஸ்டெப் of the chain after two steps. after two step அப்ப ரெண்டு ஸ்டெப் கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப p power 2 கண்டுபிடிக்கணும். p power 2 கண்டுபிடிச்சா அதோட probability distribution எப்படி இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப first p naught மட்டும் தான் இருக்கு. we will start with p power 1. p power 1 னா என்ன ஃபார்முலா, p naught into p naught into p. p naught is initial distribution கொடுத்திருக்காங்க 5/6 1/6 into p 0 1 1/2 1/2. so simple row matrix multiplication தான். okay, row multiplication தான் பண்ண போறோம். so first row with first column multiply பண்ணா நமக்கு என்ன வந்துரும், 5/6 into 0 0 plus 1/6 into 1/2 எவ்வளவு வந்துரும் 1/12. okay, then second row multiplication 5/6 plus 1/12. the LCM எடுத்துப்போமா,
இது LCM எடுத்துட்டா என்ன வந்துரும் 1/12. ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து 10/12. 10னா 11/12. 11/12. ஸோ திரும்ப ஆட் பண்ணால் 1 வரணும். எல்லாமே இங்கே பாருங்க, ஆட் பண்ணால் 1 வரணும், ஆட் பண்ணால் 1 வரணும். திஸ் இஸ் அவர் p பவர் 1. நமக்கு என்ன வேணும்? ஆஃப்டர் 2 ஸ்டெப்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ செகண்ட் ஸ்டெப்பும் போகணும். p பவர் 2 we need. p பவர் 2னா என்ன ஃபார்முலா? p பவர் 1 இன்ட்டு p. p பவர் 1 இன்ட்டு p. இதான் அந்த தியரம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களா. p பவர் n வேணும்னா p பவர் n மைனஸ் 1 இன்ட்டு p ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். சரிங்களா? இங்கே பாருங்க, p பவர் 1ஓட வேல்யூ என்ன? இப்போ தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். 1/12, 11/12. So into again p matrix is 0, 1/2, 1, 1/2. So multiply பண்ணுவோமா? first row with first column. multiply பண்ணா என்ன வந்துரும்? 0 plus 11/24. Then second row கூட multiplication with second row. So 1/12 plus 11/24. உங்களுக்கு இது அடிஷன் வந்து கஷ்டமாக இருக்குது எல்சிஎம் எடுக்க அப்படின்னா நீங்கள் டெசிமலை கூட மாற்றிக்கங்க. டெசிமல் மாற்றிக்கிட்டாலும் பண்ணலாம். இல்லை நீங்கள் இந்த இன்புட்டை வந்து மேட்ரிக்ஸை கால்சியில் கொடுத்துட்டா, சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர் கொடுத்துட்டா கூட இட் கிவ் தி ரோ மேட்ரிக்ஸ். சரிங்களா? ஸோ 11/24. அடுத்து என்ன வந்துடும்? இதை 24க்கு பண்ணால் 2/24. 11 + 2 13. 13/24. This is p power 2. இதுதான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க ஆஃப்டர் 2 ஸ்டெப். அதுக்கப்புறம் எனக்கு 3 வேணுமா 4 வேணுமா அப்படின்னு நம்மளே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 2 ஸ்டெப்பு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. கொடுத்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேருந்து நம்மளுக்கு 0 கொடுத்தாங்க இனிஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஆஃப்டர் 2 ஸ்டெப்னா 0லேருந்து 1, 2 2 ஸ்டெப் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். திஸ் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் தி கிவன் ப்ராப்ளம் ஆஃப்டர் 2 ஸ்டெப். 3 ஸ்டெப்னா 3 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். 5 ஸ்டெப்னா 5 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். திஸ் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் த ப்ராப்ளம். புரியுதா? ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா? we will see one more. Okay, second example என்ன பாருங்க? the initial process of the Markovian transition probability matrix TPM கொடுத்துட்டாங்க. okay, write the solution parallelly. Solution given that the TPM is இது வந்து 3/3 matrix. so last problem என்ன பார்த்திருந்தோம்? 2/2 matrixல இது 3/3. okay, 3/3 matrixல values கொடுத்துட்டாங்க. 0.2, 0.3, 0.5 ஆட் பண்ண 1 வந்துட்டு 0.1, 0.2, 0.7 again the addition is 1, 0.6, 0.3, 0.1 கரெக்டாக டேலி ஆகுது. each row sum is 1. okay, so with the initial probabilities p0 மேட்ரிக்ஸ் கொடுக்கல, பிளேஸ் வேல்யூஸாக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? 3/3 மேட்ரிக்ஸ்னா 3 பிளேஸ் வேல்யூஸ் இருக்கணும். ஸோ இனிஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் நத்திங் பட் p1 of 0, p2 of 0, p3 of 0. ஸோ திஸ் இஸ் கிவன் இல்லை? அப்போ இந்த வேல்யூஸ் படி நம்ம அதோட சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்தா இந்த ரோ மேட்ரிக்ஸ் என்ன? p1 of 0 is 0.4, p2 of 0 is 0.3, p3 of 0 is 0.3. ஆட் பண்ண 1 வந்துடுச்சு. நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண பாருங்க? ஃபைண்ட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் p1 of 1, p2 of 1, p3 of 1. ஸோ 1, 2, 3ன்றது பிளேஸ் வேல்யூ. பவர் பாருங்க 1. அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது 1 ஸ்டெப். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் கண்டுபிடிக்கணும். p1 தான் கண்டுபிடிக்கணும். திஸ் இஸ் p1 of 1, p2 of 1, p3 power 1. இந்த ரோ மேட்ரிக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் to find. okay, so அப்போ ஒரு டைம் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணாலே போதும். therefore we know that p power 1 நமக்கு ஃபார்முலா என்ன? p power 0 into p find out பண்ணணும். p power 0 நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க 0.4, 0.3, 0.3 into p matrix TPM 0.2, 0.1, 0.6 and then 0.3, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 0.2. So TPM matrix substitute பண்ணிட்டு
p0 p power 0 பண்ணிட்டேன். ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் we will get p power 1 கிடைச்சிரும். மல்டிப்ளை பண்ணுங்கப்பா. ஸோ எப்படி மல்டிப்ளிகேஷன்? ஃபர்ஸ்ட் ரோ வித் ஃபர்ஸ்ட் காலம் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் தான். 0.4 into 0.2 மல்டிப்ளிகேஷன் போட்டால் நமக்கு என்ன வந்துடும்? 0.08. கேல்சி எடுத்துங்க. 0.08 plus 0.03 3 ones are 3 then plus 0.36 are 18 0.18 first value with the second row 0.12 plus 0.06 plus 0.09 third row 0.20 plus 0.21 plus 0.03 add பண்ணிப்போமா? add பண்ண என்ன வரும் பாருங்க. so let us add this. நமக்கு என்ன வந்துரும்? 0.08 plus 0.03 plus 0.18 add பண்ண எவ்வளவு வருது? 0.29. so second value add பண்ணுவோம். 0.12 plus 0.06 plus 0.09 and 0.27. then அந்த இடம் என்ன வருது? 0.20 plus 0.21 plus 0.03 0.44. ஸோ இதை ஆட் பண்ணி பார்த்தா 1 வருதா பாருங்க. 1 வரணும், இல்லைன்னா தப்பு. ஓகேங்களா? 0.44 plus 0.27 plus 0.29. ஆமாம் 1 வந்துச்சு. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் p power 1. திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஸ்டேட் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன். சரிங்களா? நமக்கு என்ன கேட்டிருந்தாங்க? டு ஃபைண்ட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் p1 power 1. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ. ஓகே. p power 1 ஓட ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் வேல்யூ 0.29, செகண்ட் பிளேஸ் வேல்யூ 0.27, third place value 0.44. so இதான் நமக்கு கேட்டிருந்த data to find the value of p1 power 1, p2 power 1, p3 power 1. இதே to find அப்படின்னு சொல்லி suppose to find p3 of power 4 அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா we have to go with fourth power p power 1, p power 2, p power 3, p power 4 கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் தேர்ட் வேல்யூ மட்டும் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். என்ன வேல்யூ கேட்குறாங்களோ அது மட்டும் ஐடென்டிஃபை பண்ணால் போதுமானது. ஸோ புரியுதா உங்களுக்கு? ப்ராப்ளம் புரியுதா? ஸோ ஃபைண்டிங் ஸ்டேட் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூசிங் இனிஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே. இன்னும் கூட நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள் சால்வ் பண்ணலாம். வேர்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம். கொஷின் பேப்பர் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதுவும் சால்வ் பண்ணலாம். ஓகே. தேங்க்யூ.